पर हुण पिछले 10-15 सालों च अजिहा किहड़ा सप सुंघ गया है कि पढ़न की इच्छा रखने वाले लोग जिहड़े है वो इस तो लगातार किनारा कर रहे हैं। जानी जाती पंजाब यूनीवर्सिटी अज पिंडां कस्बियां विच खुंभां वांगू जिहड़ियां पुंग रही प्राइवेट यूनीवर्सिटियां का मुकाबला करने दे योग नहीं रही है। इस तरह असी पिछले 2 दहाके देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का पद्धर जिहड़ा है म्यार वो लगातार गिरता जा रहा है। इहदे विच हर चीज़ शामिल है। एक तो मेन चीज़ है पैसा कमाना, चाहे अज पंजाब यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी के नाल जुड़े हुए अफिलिएटेड 194 कॉलेज ते 6 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ने। पंजाब यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ टाइम नैक की टीम ਨੂੰ बुला के इसकी ग्रेडेशन करवा लेंगे ने, क्योंकि ग्रेड ही एक यही चीज़ है जिससे डिपेंड करता है कि विद्यार्थी इंस्टीट्यूशन च एडमिशन लेंदे है। इस नैक ग्रेड के आधार पर सरकारां ग्रांट दिंदियां ने। एक बारी मैं CTU की बस दे सफर कर रहा सी ते ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਟਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਵੀ मेरे ते बड़ा वो महसूस कर रहे हैं फखर कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो PhD कर रहे हैं। NCT तो मानता तो इनकार हो गया तो बच्चों को एडमिट करके कोर्स चलाने का मतलब ही नहीं सी पैदा हुंदा, पर क्योंकि कोर्स सैल्फ फाइनेंस सी, हाई फीस सी, इस तो कमाई होनी सी, इस करके बिना NCT की मानता दे भी कोर्स नूं जारी रखा गया। बिल्कुल ਜਦੋਂ मैं RTA पा के इस दे दस्तावेज कढवाउण की कोशिश की तो जगह जगह तो कोई ना कोई बहाना बना के सूचना देने तो इनकार कर देंगे। रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा राही जुड़े सारे श्रोतियां दा हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। जेकर तुसी सारी दुनिया विच किते भी बैठ के साडे नाल लाइव जुड़ना चाहुंदे हो तां www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है, इत्थे जाके तुसी किसी भी वक्त सानू लाइव सुन सकदे हो। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान तुसी विषय नाल संबंधित कोई सवाल, जानकारी जां कोई तजर्बा साझा करना चाहो तां 604 592 91 91 604 5929191 डायल करके साडे नाल जुड़ सकते हो। सो आओ अज दे विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषय है पंजाब दी दा ताज मन्नी जांदी पंजाब यूनीवर्सिटी दा क्यों डिग रिहा म्यार। साडे अज दे इस विषय नूं विस्तार देण लई साडे नाल जुड़ चुके हैं डॉक्टर रजिंदर के सिंगला जी, जो पेशे वजों अध्यापक ने, वकील ने, खिडारी ने, ते सब तो वड्डी गल है कि पंजाब प्रति चिंता रखने वाली शख्सियत ने। बतौर अध्यापक हिमाचल प्रदेश के लारेंस स्कूल सनावर और DAV कॉलेज चंडीगढ़ विखे सेवावां दे चुके ने। बतौर RTI एक्टिविस्ट भारतीय सिक्ख्या प्रणाली विच प्रचलित भ्रिष्टाचार का पर्दाफाश करने बदले तत्कालीन राष्ट्रपति मरहूम अब्दुल कलाम जी तो जिंदल पुरस्कार 2011 नाल सन्मानित किए जा चुके हैं ते सरकारी डाकुआं दे धक्के दा शिकार भी हो चुके हैं। ये इन्हां दी खास पहचान जिहड़ी बन चुकी है, क्योंकि ये हमेशा लोकां लई लड़दे ने, सच ते खड़दे ने,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਖਾਂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੰਘ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਆਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਫੀਲੀਏਟਡ 194 ਕਾਲਜ ਤੇ 6 ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ NIRF ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 23 ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ 25 ਹੋ ਗਈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 701 ਸੀ, ਫਿਰ 18 ਚ 801 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਰੈਂਕ, 2021 ਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 22 ਚ 1000 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ 1200 ਤੋਂ 1400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 4ਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ 175ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 197ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ NAAC ਨੈਕ ਗ੍ਰੇਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ 2015 ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੈਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੈਕ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ 2015 ਚ ਜਦ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਜਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨੈਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਕ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਇਸ ਡਿਗਰੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਜੀ। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UIET ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, YP ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਡੈਂਟਲ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਗੇ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ CTU ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਟਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਖਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ PhD ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ PAU ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਲੋ ਬੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ RTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਢਵਾਏ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ BPEd ਕੋਰਸ ਜੀ 2010-9-10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਸ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ MBBS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ MCI ਤੋਂ, BDS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ BPEd। 4 ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ BPEd ਹੈ, ਚਾਹੇ MPEd ਹੈ, ਚਾਹੇ DPEd ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ NCTE ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ RTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾ BPEd ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ NCTE ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। NCTE ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ NCTE ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੀ, ਹਾਈ ਫੀਸ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ NCERT ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ RTA ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ DAV ਕਾਲਜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, UGC ਸੀ, NCT ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ RTA ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ NCERT ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NCERT ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਰਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਖਲੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 11 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੀ 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਤੇ 4th ਈਅਰ ਦੀ ਜੋ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 23 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ NCERT ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚੇ 23 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਬੋਗਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਗੀ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੋ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦਲੀ ਸਮਰਾਲਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਜੀ। ਕੋਰਸ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ UGC ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ। 30 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, 30 ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸਿੰਪਲ BA ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਸਧਾਰਨ BA ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 2 ਜੇ 30 ਚੋਂ 29 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ 14 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ BA ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਵਾਏ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ BA ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 1998-99 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 16 ਪੇਜ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਉੱਡਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਆਏ, ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁੱਟ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਸਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-32 ਵਾਰ ਛਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ UGC ਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਸੀਟਾਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 2-2 ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਟੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, 30 ਨੰਬਰ OJT ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ PAU 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ PAU 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਔਨ ਕੋਰਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ, BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਔਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BA BSc ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਐਡ ਆਨ ਕੋਰਸਿਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ BA BSc BCom ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1200 ਤੋਂ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰ ਈਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 1-2 ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। 1-2 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੇਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ, ਮਕਾਨ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RTA ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਗ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਲੈਂਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ RK ਰਾਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ।
ਸਦਾਨੰਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 1993 ਚ ਆਈ, 1994 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 28 ਫਰਵਰੀ 1994 ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ RT ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ RTA ਪਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ SDE ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ SDE ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਘਪਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ RT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜੂਨ 2022 ਚ ਕਿ 1993 ਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 29 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 93 ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਲਖੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 52%, ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਟੋਟਲ 48% ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 85 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 15%। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ BA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 70, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 70, ਜਿਹਨੇ 12ਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 70 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 15% ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 70। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 85% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ ਜੋ RTA ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੇਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ MCOM ਤੇ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। MBA ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ MBA 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ CAT। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CAT ਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੀ CAT ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੀ MBA ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ CAT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ
ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ DUI ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ RTI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ RTI ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ VARC, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਦਰ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਝੇਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64-65 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਕੋਰ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 60-65 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ UIET ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ RTI ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10% ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ RTI 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਉਹ 68 ਹੈ, 68% 68, ਕੋਰਸ ਹੈ BCA ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ 72% ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਡੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿੰਕ ਤੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 3 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ RTI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਅਫੀਲੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ EMPLOYEES ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ RTI ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਰ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੰਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਰਮੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ RTI ਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ RTI ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਵੀ RTI ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੜੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ, ਫਲਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 8000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ RTI ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 22-23 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 29 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। 5 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ VC ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 1992 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2012 ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਪੋਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈ ਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਸੀਗੇ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਕਲ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀ, SNDT ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਅਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਥਾ, ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਏ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾਦ ਦੀ ਹੱਦ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਾਲਜਸ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੈਕਡੋਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2009 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਹੱਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ BC ਜੋਸਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ UGC ਦੇ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ UGC ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ PhD ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 2009 ਚ। ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ RTI ਪਾਈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ 2009 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ CMJ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ। ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ CMJ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PhD ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੋ CMJ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਰੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਲਿਡ, ਨਾਟ ਵੈਲਿਡ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ PhD ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2014 ਦੀ। ਅੱਜ 2022 ਆ ਚੁੱਕਿਆ
पर अज भी वो बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर पढ़ा रहे ने उस PhD डिग्री के आधार पर, जिहड़ी ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के विजिटर ने कैंसल करती है, सुप्रीम कोर्ट तो भी इनवैलिड डिक्लेयर हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने भी इनवैलिड डिक्लेयर करती है, तो कैंडीडेट खुद भी रिप्रेजेंटेशन देके अपनी डिग्री नूं इनवैलिड डिक्लेयर करवा चुकिया। इस दे बावजूद भी वो नियुक्ति जारी है। मैं शिकायतां कीतियां, मामला सैनेट सिंडिकेट चुकिया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टीम बनाई, वो मेघालय गई, दस्तावेज देखे, आके रिपोर्ट दी, ते रिपोर्ट दे विच भी 2018 दे विच ये दस्या कि रजिंदर सिंगला द्वारा लाए गए दोष बिल्कुल सही ने, डिग्री फर्जी है, ते इस नियुक्ति इस कैंडीडेट के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए, लीगल ओपीनियन लैके। 18 तो बाद अज 2022 आ चुकिया, 4 साल निकल गए ने, ते जिहड़े नवे वाइस चांसलर ने इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। सो इस तो पता लगता है कि इस टाइम जी साडे यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे उच्च अधिकारी ने, प्रिंसीपल ने, हैड्स ने, वो किवें अपने फैमिली मैंबरां दी नियुक्ति करन दे लई ना सिर्फ निर्धारित तरीके बाईपास कर रहे ने, बल्कि जाली डिग्रियां ते नियुक्ति करवाउण तो भी गुरेज नहीं करते, बशर्ते कि उन्हां दी यूनिवर्सिटी दी फंक्शनिंग दे विच, गवर्निंग बॉडी दे विच से होनी चाहिए है। मैं UGC, MHRD, चांसलर, चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ विजिलेंस, CBI अजिहा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छड्डिया जिथे मैं लिखत शिकायत ना की होवे, स्टेटमेंटां ना रिकॉर्ड कीतियां होण, दरवाजे ना खटकाए होण, पर हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तो मॉरल ऑफ द नतीजा ये निकलता है कि जी इन्ने घपले तो एक्शन क्यों नहीं होता। सवाल यह है कि मैं तो 2009 तो 2012 तक अपनी जेब चों पैसे खर्च करके अपना वक्त, खुशियां खर्च के संघर्ष कर रहे हैं, इस दे बावजूद भी कि 9 सालों के बाद हजे तक कोई नतीजा नहीं आया। आगे निकलेगा या नहीं तो वक्त ही दसेगा। देश किन्ने क लोग ने जिहड़े अपना घर बार रोक के ये सारिया चीजां त्याग करके ते बिना किसी उम्मीद तो भी इन्हां घपलियां दे खिलाफ लड़ सकते हैं। ते जे एक आम नागरिक अज लड़न की हालत च नहीं तो कार्रवाई तो की उम्मीद रख सकते कार्रवाई जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि साडे कोले हुण सिर्फ 5 ही मिनट का समा बाकी रह गया जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2005 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ RTI ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ RTI ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RTI ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ RTI ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ, ਸਵਾਰਥ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਇਸ 48 ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਕਤ, ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਤਨ ਥੋੜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-50 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। RTI ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।